Very good morning to everyone. தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு நிஜம்தாங்க. நம்ம என்னென்ன கத்துக்கிறோமோ அதுல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் தெரிஞ்சுட்டே போகலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு நாள் மார்னிங் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறது, எப்படி எல்லாம் எழுதலாம், எங்க இருந்து படிக்கலாம், சோ எப்படி படிச்சா கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற பத்தி நிறைய தெளிவுபடுத்திட்டே இருக்கும். சோ பை திஸ் ஆங்கிள் டுடே we are going to discuss support from NCERT syllabusல இருந்து ஒரு டிஸ்கஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். In my previous classes, I have very clearly explained with you. So, likewise, the subtitle of that, and likewise the title of that UPSC main step of the examination. Likewise, government policies and interventions, and also government schemes and government yojanas, and also social justice, and also social issues, and women empowerment. So, by these categories, we are going to discuss likewise the NCERT. In the NCERT book, பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம். இது உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும் நான் நினைக்கிறேன். So obviously, so let me discuss about likewise the child labor and other social issues in India. Not only in India, so international level is one of the issues now. So last census reports it has been clearly explained India has been having more than 5.2% as a child labor. It's not only in India and it is America, Canada, Europe. So the most factor likewise ஆப்பிரிக்கால மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 32% வந்து child laborன்னு இருக்காங்க. சோ அத பத்தின ஒரு டீடைலா டிஸ்கஷன் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த கிளாஸஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க எனக்கு என்ன பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, சைல்டு லேபர் அண்ட் சைல்டு லேபர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு டீடைலா ரிப்போர்ட் எழுதி எனக்கு இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் சப்மிட் பண்ணுங்க ஃபார் யுவர் கரெக்ஷன். நான் கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஃபார் கரெக்ஷன் பர்பஸ்க்காக. சோ என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எப்படி அது தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். சோ 9787701607 இந்த நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் கரெக்ட் இட், நான் கரெக்ட் பண்ணிடுறேன். சோ லெட் வி டிஸ்கஸ் லைக்வைஸ். சோ என்ன கிளாஸஸ் இன்னைக்கு? சோ NCERT 8th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல ரொம்ப கிறிஸ்டலா தெளிவுபடுத்துறாங்க. சோ என்டையர் சோஷியல் ஃபேக்டர் ரொம்ப கிறிஸ்டலா கிளாரிஃபை பண்ணிருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு த 2011 சென்சஸ், over 4 million children in India aged 5 to 14 work in various occupations including hazardous ones. Yes, in 2016 the parliament amended the Child Labor Prohibitions and Regulation Act in the 1986, burning the employment of children below the age of 14 years in all occupation and the adolescents. So who is adolescent means who are the age from 14 to 18 years old. Yes, in hazardous occupations and process. Yes, and subsequent it made employing these children or adolescents a cognizable offense. Anyone found violating the ban must be punished with the punishment ranking from jail term of 6 months or to 2 years and fine of rupees 20,000 to 50,000. The central government had asked the state governments to develop plans to rescue and rehabilitate children who are working. So this is the content. நம்ம NCERT bookல 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல சாப்டர் நம்பர் 10ல law and social justice அப்படிங்கிற சாப்டர் நம்பர் 10ல பேஜ் நம்பர் 4ல ரொம்ப கிறிஸ்டலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. So அப்ப இந்த NCERT book படிச்சா மட்டும் போதுமா சார் UPSC மெயின்ஸ்க்கு? So briefly explain the social issue with respect to child labor அப்படின்னு கேட்டாலும் நம்ம எழுத தெரியணும். The what are the amendments with respect to the child labor in the year of 1986 அப்படி கேட்டாலும் எழுத தெரியணும். So எப்படி எழுதலாம்? So ஒரு NCERT bookல இருந்து பிரைமரியை குவாட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா மெயின்ஸ் எவாலுவேட் பண்றவங்களுக்கு more than ideas நிறைய கிடைக்கும். உங்க மேல நல்ல ஒபினியன் வரும். So that's why I request you again and again, you have to read the NCERT syllabus and NCERT books compulsory. So more than 10 times of with respect to that social and science and also the civics and historical geography is most important. So இந்த மாதிரி நிறைய NCERT book நிறைய நீங்க 6th ல இருந்து 12th வரைக்கும் நல்லா ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, more than 10 times நீங்க ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, you have some என்ன சொல்றது, some adequate knowledge with respect to that factors of the UPSC examination. So from that factor we have to elaborate. So likewise the schemes and likewise the present schemes and present issues. Very simple. புக்க படிச்சுட்டு புக்ல இருந்து சமீப நிகழ்ச்சி என்னதான் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப சைல்ட் லேபரை பொறுத்து நிறைய அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம். 1986ல சைல்டு லேபர் ப்ரொவிஷன் ரெவிஷன் ஆக்ட் கிரியேட் பண்றோம். சப்சிக்வெண்டா 2016 அமெண்ட்மெண்ட் பண்றோம் ஃபார் பர்பஸ். And in the year of 2017 la nama the rules empower பண்றோம் for what purpose. So what are the schemes has been provided, what are the yojanas has been provided by the government of India. இந்த மாதிரி ரீசன் இஷ்யூஸ் என்ன அப்படிங்கறத தொகுத்து எழுதுனீங்க அப்படினாலே, சோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் வியூ என்ன, கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன் என்ன அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்தினாலே நமக்கு ரொம்ப கிறிஸ்டலான ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும். இப்படி தான் எழுதணும் UPSC மெயின்ஸ் டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस. let me try to complete likewise. நம்ம இப்படி தான் எழுத நம்ம ட்ரை பண்ணனும். yes, let me discuss.
நம்ம ஒரு டைட்டில் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம், சைல்டு லேபரை பத்தி சோசியல் இஷ்யூ அப்படிங்கிற கேரக்டர்ல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டடிட் அபவுட் இட் ஃப்ரம் என்சிஆர்டி சாப்டர் நம்பர் 10 ஃப்ரம் லா அண்ட் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல இருந்து வாட் இட் ஹஸ் பீன் ஹெல்ட் அப்படிங்கிறத சோ நம்ம தெளிவுபடுத்தியிருக்கோம். சோ வெரி சிம்பிள். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் 2011 சென்சஸ் ஸ்டடி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியால 4 மில்லியன் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இருக்காங்க, சைல்ட் லேபரா இருக்காங்க. சோ அடோல்சன்ஸ் அப்படிங்கறத 14 to 18 இயர்ஸ் தெளிவுபடுத்துறாங்க. 1986ல சைல்டு லேபர் ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் கிரியேட் பண்ணது, சப்சிக்வெண்டா 2016 அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது தெளிவுபடுத்துறாங்க. சோ வாட் அபௌட் இஸ் காகனைசபிள் அஃபென்ஸ் அப்படிங்கறது, இது ஒரு காகனைசபிள் அஃபென்ஸ், தண்டனைக்குரிய ஒரு குற்றம் அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறாங்க. என்ன மாதிரி கன்விக்ஷன் இருக்கும், என்ன மாதிரி ஃபைன் அமௌண்ட்ஸ் இருக்கும் தெளிவுபடுத்துறோம். So this is the common factor, the primary factor of the NCERT syllabus. Yes, let me discuss one by one additionally. ஒரு क्वेश्चंस எடுத்துட்டோம், நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம், ஒரு क्वेश्चन புக் படிச்சாச்சு. The question likewise, briefly explain about the child labor and what are the implementation has been taken by that or put forth by the government of India and what about the amendments with respect to the Child Labor Act. இந்த ஒரு மூணு ஆங்கிள் क्वेश्चंस may be framed. Yes, 2020ல UPSC மெயின்ஸ்ல I am obviously என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும், child and also women இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் வந்து கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चंस வரும். இந்த ரெண்டு ஃபேக்டருக்குமே நம்மளுடைய NCERT சிலபஸ் நீங்க பேஸ் பண்ணி சில ஃபேக்டர் காமன் ஃபேக்டரா கொடுத்துட்டு so social view and social justice and also social present issue and social implementation, so social provision and constitutional view, constitutional provisions அப்படிங்கிற ஆங்கிள் நம்ம தெளிவுபடுத்திட்டோம் அப்படினால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? அந்த வகையில எப்படி மெயின்ஸ் எழுதலாம் அப்படிங்கறத let me discuss one by one. So first of all, எனக்கு முதல்ல என்ன கேள்வி என்ன அப்படின்னா, முதல்ல நமக்கு என்ன தெரிஞ்சாகணும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, what is the child labor? Child laborனா யாருங்க? The child labor can be defined or explained as the practice where children are forced to engage or employed in any sort of economically so beneficial activity on part time or on full time. So in the activity இருக்கறத நம்ம child labor னு சொல்றோம். So who has been belong to that age from that below that 14 age, நம்ம ரெண்டா பிரிக்க முடியும். என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, so adolescents அப்படினு சொல்றோம். Who are the age belong to that from age from 14 to 18 we may call the adolescents சொல்றோம். சரிங்க சார், அப்போ 14 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க child labor வர மாட்டாங்களா? is never come to that child labor, வர மாட்டாங்க. So who has been belong to the age before below that 14 age அப்படிங்கறத தான் child labor சொல்றோம். சோ இந்த ரெண்டு ஏஜ் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணனும். அடோலசன்ஸ்னா என்ன, சைல்டு லேபர்னா எதுல குறிக்கும்? அப்போ அடோலசன்ஸ்ல சைல்டு லேபர்ல வர மாட்டாங்களா? நோ சான்சஸ். சோ அத பத்தி நிறைய விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தலாம். எஸ். சோ ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஃபேக்ட்ல who is the child labor அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவுபடுத்தணும். The first question and first subjective, so you have to put the who is the child labor and what about the child labor. Yes, so you have to explain likewise and subsequent the fact likewise the term and the covers of working and responsibility. சோ அத பத்தி நம்ம தெளிவுபடுத்தலாம். இன் காமன் ஃபேக்டர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, 1976ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் வந்து முறை இந்தியாவில் நீக்கப்படுதுங்க. என்ன அப்படின்னா, கான்ட்ராக்ட் ஷெட்யூல்டு லேபர் ஆர் கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் ஹஸ் பீன் burned in the year of 1976 in India. சோ நம்ம நாட்டுல 1976ஆம் ஆண்டு அடிமை முறைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் அப்படிங்கிற முறையை நம்ம வந்து பேன் பண்றோம் 1976ஆம் ஆண்டு. சப்சிக்வெண்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா 1979ல MS குருநாத் சம்பத் கமிட்டி, அதாவது இந்த சைல்டு லேபர் இஷ்யூ அண்ட் சைல்டு லேபர் ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் ரெகுலேஷனை பொறுத்து அனலைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றோம். யாரோட தலைமையில அப்படின்னா MS குருநாத் சம்பத் கமிட்டி. in 1979 it has been formed. 1979ல ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றோம். இதெல்லாம் NCERT புக்ல இருக்காது. சோ அப்ப NCERT புக்கோட ஃபேக்டர் பிரைமரியா எடுத்துட்டு நம்ம சப்சிக்வெண்டா என்ன இஷ்யூ என்ன ஃபோரம் அப்படிங்கறத நம்ம அழகா கிளாரிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ். சோ சப்சிக்வெண்ட் in the year of 1986ல தான் we have formed the act, likewise the child labor prohibition and regulation act in the year of 1986. 1986ஆம் ஆண்டு based on the report has been put forth by the MS Kurunath Sambat committee. So the act has been enacted in the year of 1986. 1986ல சைல்டு லேபர் ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் வந்து எனாக்ட் பண்றோம். வாட் இட் சே, என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஆக்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாயிண்ட். வாட் இட் சே நம்ம ப்ரீவியஸா நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தின 1979ல வந்து சோ MS குருநாத் சம்பத் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றோம். 1986ல வந்து சைல்டு லேபர் ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஃபார்ம் பண்றோம். அண்ட் 2016ல பாத்தீங்கன்னா அது அமெண்ட்மென்ட் பண்ணிருக்கோம். 2017ல சப்சிக்வெண்டா மறுபடியும் அமெண்ட்மென்ட் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் சைல்டு லேபருக்கு கூடிய சப்சிக்வெண்ட் அமெண்ட்மென்ட்ஸ். So let me discuss one by one what is its amendments. So before that,
we got to discuss. நம்ம ஒரு ஃப்ரேம்க்கு வந்துட்டோம். ஒரு என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா சைல்ட் லேபர் இஷ்யூஸ் பார்க்கறோம். The primary fact என்னன்னு பார்க்கறோம். What is the percentage in India and also neighboring country and also அமெரிக்கால கூட இன்னும் சைல்ட் லேபர் இருக்குங்க. So they are still maintaining the 1% of the child labor issues also. Not only in India, நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் தெளிவுபடுத்தணும். So what is the age has been proclaimed or has been likewise பாத்தீங்க அப்படின்னா who has belonged to the age of that பாத்தீங்க அப்படின்னா below that 14 இயர்ஸ்க்கு கீழ மட்டும் தான் நம்ம தெளிவுபடுத்துறோம். அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா so 14 ல இருந்து 18 வரைக்கும் நம்ம adolescents அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவுபடுத்துறோம். Yes. Subsequent one by one we may discuss likewise அப்படின்னா part time child labor and full time child labor. Who is the part time child labor? Who is the full time child labor? Yes. So who is that அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா per year they have to work more than கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 183 நாளுக்கு மேல அவங்க வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க full time child labor. At the same time who has been worked before that 183. So 183 below that 183 நாட்களுக்கு கீழ வர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்கள part time child labor னு சொல்லலாம். So we may classify into two type of the categories of பிரிச்சு பார்க்கிறோம். Then we primary factor discuss பண்றோம். So let me discuss one by one the constitutional amendments and the constitutional act அப்படிங்கறது discuss பண்ணனும். Before that, is there any constitutional provision? Yes, there is the constitutional provision. What is mean about the constitutional provision? Constitutional provision means it's only the act and its amendment. So likewise the Child Labor Prohibition and Regulation Act in the year of 1986 and subsequently Amendment Act in the year of 2016 and subsequently Amendment Act in the year of 2017. These are the constitutional provisions. So let me later we will discuss likewise the constitutional provision. And before that, so what is the constitutional view? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் constitutional view பத்தி என்ன அப்படின்னா article 1 2 3 95 வரைக்கும் என்ன கிளாரிஃபை பண்றாங்க அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்திருப்போம். சோ ஓரளவு இந்தியன் பொலிட்டி ரெஃபர் பண்ணி படிச்சு உங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ஸ் தெரியும். கான்ஸ்டிடியூஷனல் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா so I want to factly explain about that article number 23, article number 24, article number 21 subclass A and article number 51A subclass A. So these are the some constitutional provisions. Let me discuss one by one. What about the article number 23? So article number 23 has been clearly explained. So no such man and no such person cannot be compelled to do that work. என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதரை வந்து என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா கட்டாயப்படுத்தியோ அல்லது துன்புறுத்தியோ ஒருத்தர் வேலைக்கு அமர்த்த கூடாது அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறோம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கறது கேட்டகரியில எலாபரேட் பண்றாங்க. யாரையும் இங்க துன்புறுத்த முடியாது இல்லையா? So what about its amendments and what about its article described in the fundamental rights அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா so 12 to 35. Yes, in part number 3 the fundamental right has been clearly explained. So under the article number 12 to 35. Yes. Article 24. So what is say? Article 24, who has been belonged to the age of 14, so cannot be appointed into that work. 14 வயதுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளை நம்ம எந்த வேலைக்கும் பணியமர்த்த கூடாது அப்படிங்கறது ஆர்டிகல் நம்பர் 24. ஆர்டிகல் நம்பர் 21A நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so every children, that mean right to education act la every children who has belonged to the age from 6 to 14 has compulsory chances to study their primary education. So up to 10th standard வரைக்கும் கட்டாய கல்வி இலவச கல்வி இருக்கு. அனைவரும் கல்வி கற்க அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். கண்டிப்பா அனைவரும் உங்களுக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சரத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிறாங்க. ஆர்டிகல் நம்பர் 21 subclass A has been clearly explained. So by way of 86 Amendment Act in the year of 2002 2006 ஆண்டு 21வது சரத்தை அமெண்ட்மென்ட் பண்றோம். 21A ஆர்டிகல் 21A நம்ம அமெண்ட்மென்ட் பண்றோம். என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 முதல் 14 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கட்டாய இலவச கல்வி அப்படிங்கிற கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். At the same time, so article number 51 subclass A, what is the responsibilities mean பாத்தீங்க அப்படின்னா who are the parents or guardians? So give the chances to the children. So அவங்க குழந்தையோட பேரண்ட்ஸோ அல்லது சில்ட்ரன்ஸோ அந்த குழந்தைகளை படிக்க வைக்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதா ஆர்டிகல். These are some constitutional view. Yes, article number 23, article number 24, article number 21A and article number 51A subclass A has been put forth under the category of the fundamental rights. So in part number 3 of the Indian Constitution. Yes, this is a constitutional view. Yes, let me discuss about the constitutional provision. What is the constitutional provision? Constitutional provisions are that act, likewise that Child Labor Prohibition Regulation Act in the year of 1986 and Child Labor Prohibitions and Amendment Act in the year of 2016 and subsequently amendment in the year of 2017 அப்படிங்கிறது தான். So let me discuss one by one likewise. இதுக்கு அப்புறம் நீ கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா கவனிக்கணுங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த சைல்ட் லேபர் ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன, அமெண்ட்மென்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னங்கறத தெளிவுபடுத்த போறோம். எஸ்,
I hope that you can clearly understand. நம்ம என்ன பேசுறோம்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? மேல யாரா இருக்கீங்களா? So what we are discussing with you அப்படிங்கறத can you understand? Yes, sir. Yes, thank you, ma. So let me discuss. Yes, thank you. Let me discuss about the provisions. The provision has been clearly explained about that. So constitutional act, likewise that child labor, so prohibitions and also regulation act. Yes, in the year of 1986. 1986 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைல்டு லேபரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றது, அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஹிபிஷன்ஸ் இல்ல, கட்டாயமா அவங்களை தடை செய்யணும் அப்படிங்கிற நிலைமை இல்ல. சோ ஹசார்டஸ் அப்படி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம், ரொம்ப ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பொல்யூஷன் ஃபேக்டரியில மட்டும் அவங்கள பயன்படுத்தக்கூடாது. சோ நான் ஹசார்டஸ் வந்து அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற முறைதான் அதுல இருந்தது. சோ இந்த இயர் ஆஃப் 1986 பாத்தீங்க அப்படின்னா the child labor so prohibition act in the year of 1986 designates a child a person who has not completed their 14th year age. The aims to regulate the cause and the working condition of child workers and also prohibit child workers from being employed in the hazardous industries only. So hazardous industry பொறுத்த மட்டும் தான் child labor வந்து அதாவது மிகப்பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய பெரிய கடுமையான வேலையில மட்டும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. அப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க, மற்ற வேலை பயன்படுத்தலாமா? அதுக்கான எந்த வித ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் அது இல்லாம இருந்தது. அதனால இந்த இயர் ஆஃப் 2016ல the subsequent child labor act வந்து நம்ம அமெண்ட்மென்ட் பண்றோம். வாட் பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா complete prohibitions of that employment of children below the age of 14. So whether it's என்ன சொல்றது hazardous or non hazardous is not a point of view. அது கடினமான தொழிற்சாலையா அல்லது மிதமான சாதாரண தொழிற்சாலையா அப்படிங்கிறதுல எந்த டிஸ்பியூட்டும் இல்ல. no such person, no such child could not be used in that any type of the work அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறாங்க by way of amendment in the year of 2016. subsequent இவங்களுக்கு தெளிவா புரியும் நான் நினைக்கிறேன். subsequent in the year of 2017 again it has been amended. so மறுபடியும் என்ன பர்பஸ்க்கு அமெண்ட் பண்றோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா the child labor prohibition regulation act, likewise that mean periodically பார்க்கணும் அப்படின்னா so it will make further amendments in that after the exclusive so consultation with that stakeholders. For what purpose it has been happened, a board and also a broad specific frameworks. so ஒரு தெளிவான டீடைல்டான ஸ்கீம் வந்து கிளாரிஃபை பண்றாங்க. லைக்வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா so how it is function அப்படிங்கிறதுலயும் so எப்படி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலயும் ஒரு அத்தரைசேஷன் கமிட்டி எப்படி இருக்கணும், அதோட ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்கணும், அதோட ரூல்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்திக்கிறேன். சரி இல்லைங்களா? சோ லைக்வைஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம் நிறைய அதுல விஷயங்கள் இந்த அமெண்ட்மென்ட் மூலமா என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா நிறைய டிஸ்பியூட் இருந்தது. 2014 and 15ல பார்லிமெண்ட் நிறைய டிபேட் பேசினாங்க. நீங்க பிஐபி ரெஃபர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை பத்தி நீங்க எடுத்துக்க முடியும் இன் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல. சோ லைக்வைஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ சைல்ட் லேபர் சொல்லிட்டோம், நான் ஹசார்டஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத 1986 தெளிவுபடுத்தினாங்க. ஹசார்டஸ்ல ஒர்க் பண்ண கூடாது, அது ஒண்ணுதான் ப்ரொஹிபிஷனுக்கு தெளிவுபடுத்துறோம். 2016 என்ன தெளிவுபடுத்துறோம் அப்படின்னா எதுலையுமே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டோம். அகைன் 2017 நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒருவேளை அப்பா ஏதாவது சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல சின்ன சின்ன ஃபேக்டரி வச்சிருந்தா, ஸ்மால் ஷாப் ஏதாவது வச்சிருந்தா, பேரண்ட்ஸோட தொழில குழந்தைகளுடைய ஸ்கூல் ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் டைமிங்ல அவங்க பயன்படுத்தலாமா பயன்படுத்த கூடாதா? இப்போ ஒருத்தர் அப்பா கடை வச்சிருக்காருங்க, ஒரு டீ கடை வச்சிருக்காரு, இல்ல ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்காரு, இல்லாட்டி ஒரு ஏஜென்சி, ஒரு குக்கிங் டிராவல் ஏஜென்சி வச்சிருக்காரு. அந்த கடையிலயும் அந்த இதுல சின்ன சின்ன வேலைகள் இருக்கு. அப்ப குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல முடிச்சுட்டு சின்ன சின்ன வேலை கடையில செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா? செய்யலாம் அப்படிங்கிறத அமெண்ட்மென்ட் பண்றாங்க. அதே நேரத்துல ஒருவேளை அப்பா வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி வச்சிருக்காங்க, ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்தா அதுல அவங்க பெர்மிட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறாங்க. அது ரொம்ப தெளிவுபடுத்துறாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த டைம்ல அவங்க செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் அவரோட வெக்கேஷன் பீரியட்ல குவார்டர்லி அண்ட் ஹாஃப் இயர்லி அதோட எக்ஸாமுக்கு வெக்கேஷன் பீரியட்லயும் அவங்களுடைய ரெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஹவர்ஸ்லயும் அவங்க ஃப்ரீ டைம்லயும் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம்னு சொல்றோம். இன்னொரு இடத்துல கேள்வி என்னன்னா ஒருவேளை எங்க அப்பா தொழில் பண்ணல, எங்க அப்பா சாதாரண கூலி வேலைக்கு போறாரு, சோ எங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஷாப் வச்சிருக்காரு, என்னோட ஃப்ரீ டைம்ல என்னோட வெக்கேஷன்ல நான் போய் இங்க வேலைக்கு போலாமா? அப்படி போனா 2016 ஆக்ட் வந்து எனாக்ட் பண்ணுமா? சைல்ட் லேபர் படி அந்த வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து அவர் அரசு கைது செய்யப்படுவாரா? அது தடை செய்யப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி எல்லாம் ஆரம்பிக்குது. நிச்சயமா தான் அப்படியும் செய்யலாம். அதாவது எங்க அப்பா சின்ன கடை வச்சிருக்காரு, நான் அதுல வேலை பார்க்கலாம், என்னோட ரெஸ்ட் ஆஃப் டைமிங்ல
என்னோட வெக்கேஷனல் பீரியட்ல இஃப் ஐ எம் சைல்ட்ஹுட்டா இருந்தா பிலோ த 14 இயர்ஸா இருந்தா அதே நேரத்துல ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நாட் பெர்மிட்டட் அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்துறாங்க. ஸோ அட் த சேம் டைம் 2017 மறுபடியும் எதுக்காக நம்ம ரொம்ப ப்ராடா அதை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. எப்படி அப்படின்னா எங்க அப்பா கூலி வேலைக்கு போறாரு, எனக்கு அவ்வளவு சோர்சஸ் இல்ல, எங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தர் வந்து ஒரு சின்ன கடை வச்சிருக்காரு, அந்த கடையில போய் நான் வேலை செய்யலாமா என்னோட வெக்கேஷன் பீரியட் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்சோ பெர்மிட்டட். ஸோ ஈவன் இட்ஸ் நான் ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸா இருந்தா ஒன்லி தான். Even if it is a non-hazardous industry only, it is maybe permitted by way of the Amendment Act in the year of 2017. So it has been clearly put forth. So can you cut my point? So you can clearly understand what I'm trying to convey with you and what are the constitutional provision and what are the constitutional view. Yes. அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா சரி சார் இன்னொரு டிஸ்கஷன் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அடோலசன்ஸ் நம்ம சொல்றோம். ஹூ ஆர் தட் அப்படின்னா ஹூ ஹஸ் பீன் ஏஜ் ஃப்ரம் 14 to 8 அப்படிங்கறத அடோலசன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. இந்த அடோலசன்ஸ் வந்து பெர்மிட் பண்ணப்படுறாங்களா அப்படிங்கிறது தான். அடோலசன்ஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன வேலைகள் சைல்ட் லேபர் மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணப்படுத்தலாம். அதே மாதிரி நான் ஹசார்ட்ல பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கறத 2017 ஆக்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப அழகா தெளிவுபடுத்துது. சரிங்களா? ஐ ஹோப் தட் ஒரு என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து நம்ம எவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம இப்ப இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த பிரைமரி ஃபேக்ட் and what is that about the child labor and what is the constitutional view and what is the constitutional provisions அப்படிங்கறது தெளிவுபடுத்திருக்கோம். இப்படி தாங்க ஒரு மெயின் டைப் ஆஃப் क्वेश्चन எழுத ஆரம்பிக்கணும். இப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா இது அடிஷனல் நம்ம என்ன சேர்க்கலாம், பிரசன்ட் ஃபேக்ட் அண்ட் பிரசன்ட் இஷ்யூஸ் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல நிறைய திட்டங்கள் வந்து இதுக்காக நிறைய உருவாக்கி இருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ரெகபலைசேஷன்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு, குழந்தைகளுக்கான மறுவாழ்வு பள்ளிக்கூடம் சொல்லி இருக்குங்க. மறுவாழ்வுக்கான சிறப்பு பள்ளிக்கூடம் 1994 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. 1994 in the year of 1994 ஆகஸ்ட் 15. சோ மறுவாழ்விற்கான சிறப்பு நிறுவன திட்டம், பள்ளிகள் நிறுவன திட்டம் சொல்லி இருக்கு. சோ குழந்தைகளுக்கான தேசிய செயல்பாட்டு திட்டம் 2005 ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. குழந்தைகளுக்கான தொலைபேசியின் டோல் ஃப்ரீ உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் 1098 அண்ட் சிசுகிரே பிளான் இருக்கு. குழந்தைகளை தத்தெடுக்கும் திட்டம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. இப்ப ரீசெண்டா பிரைமரி ரீசன்ட் ஃபேக்ட் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ ரீசெண்டா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து அடாப்ட் பண்ணும்போது சில பேர் அடாப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபாரின் போயிடுறாங்க. ஃபாரின் போனதுக்கு அப்புறம் 2 வருஷம் இந்தியால இருக்காங்க, 3வது வருஷம் ஃபாரின் போயிடுறாங்க. ஃபாரின் போனதுக்கு அப்புறம் அடாப்டட் சைல்டுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அடாப்ட் சைல்டுடைய பாதுகாப்பு குறித்து எதுவுமே ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கப்படுறது இல்ல. சோ எம்பசிக்கு எதுவும் கரெக்டா ரிப்போர்ட் தகவல் வர்றது இல்லை, அதனால கரெக்டா வரணும் அப்படிங்கறதுனால அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சில சேஞ்சஸ் அதையும் நடந்திருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஃபேக்டர் எடுத்தீங்கன்னா அதை பிரசன்ட் ஃபேக்ட் என்ன எழுதுற அளவுக்கு நம்ம பிரசன்ட் இஷ்யூ நம்ம ரொம்ப நாலேஜா இருக்கணும். என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு நியூஸ் பேப்பரை நல்லா படிக்கணும். நான் அந்த நியூஸை படிச்சு 10 நாள் இருக்கும், ஒரு 10 டேஸ்க்கு நான் நியூஸ் நான் படிக்கிறேன், இந்த நியூஸ் நான் 10 நாள் நான் படிக்கிறேன். அதனால பிரசன்ட் ஃபேக்ட்ல நான் என்னுடைய பிரசன்ட் இஷ்யூ என்னால இன்கார்பரேட் பண்ண முடியுது. சோ சப்சிக்வெண்டா நீங்க ஸ்கூல் புக்கையும் படிக்கணும், கிளாஸஸையும் கவனிக்கணும், நியூஸ் பேப்பரையும் படிக்கணும். எல்லாம் கலந்து ஒரு கோர்வையா ஒரு அப்ரிவேஷன்ல ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ்ல எப்படி நீங்க சப்மிட் பண்றீங்க அப்படிங்கறதா உங்களுடைய மெயின்ஸ் பேப்பர். ஐ ஹோப் தட் யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு கன்வே வித் யூ அப்படிங்கறது நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ், அது மட்டும் இல்லங்க, குழந்தை நல்வாழ்விற்காக தேசிய விருது இருக்கு. அந்த சைல்ட் லேபர் ஆக்டிவிட்டில யாராவது வெல்ஃபேர்க்காக நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றவங்க, ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு நிறைய அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. சோ குழந்தை நல்வாழ்வுக்கான தேசிய விருது 1979 இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதாவது எம்பஸ் குருநாத் சம்பத் கமிட்டி வந்து 1979 கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க இல்லையா, வித் ரெமெம்பரன்ஸ் டு தட் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் த கமிட்டி. சோ இட் ஹஸ் பீன் அவார்ட் ஹஸ் பீன் ப்ரொனவுன்ஸ்ட். லைக்வைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ நிறுவனங்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் அவார்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நிறுவனங்களா இருந்தா 3 லட்சமும், தனிநபரா இருந்தா 1 லட்சமும் அவார்டு கொடுக்க அதோட மதிப்பு, அதோட பரிசு தொகை கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ ராஜீவ் காந்தி மானவ் சேவா அவார்ட் இந்த இயர் ஆஃப் 1994. நம்ம என்ன சொன்னோம், 1994 தட் மீன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேல ஆகஸ்ட் 15 1994ல மறுவாழ்விற்கான சிறப்பு பள்ளிகளை வந்து நிறுவும் திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. அந்த நாள்ல இருந்து ராஜீவ் காந்தி மானவ சேவா அவார்டு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 3 லட்சமும் வெள்ளி கேடயமும் கொடுக்குறாங்க. 3 நபர்களுக்கு கிடைக்குதுங்க. இவங்களுக்கு எல்லாம் யாருக்கு அப்படின்னா சப்சிக்வெண்டா இந்த ஆக்டிவிட்டில இருக்கவங்களுக்கு இந்த அவார்டு கிடைக்குதுங்க. சரிங்களா? சோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ சைல்டு லேபர் ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இயர் ஆஃப் 1986 அப்படிங்கிறது. சோ 2011ல இன்னொரு அதிகப்படியான ஒரு சர்ச்சை இருக்கு, ஒரு இஷ்யூ இருக்கு, 11 லெவல் இஷ்யூ இருக்கு. லெவல்ல என்ன இஷ்யூன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அக்கார்டிங் டு தி சென்சஸ் இன் தி இயர் ஆஃப் 2011 நம்ம சொல்றோம், என்சிஆர் நம்ம ரெஃபர் பண்ணி படிக்கிறோம். 2011 நம்ம படிக்கிறோம். இந்த ஸ்கீம்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சார் நான் வந்து சர்க்கஸ் நடத்துறேன், நான் வந்து நான் அப்பாவா இருக்கேன், நான் சர்க்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என் குழந்தைங்களுக்கு சர்க்கஸ் ஆக்டிவிட்டி நான் எப்ப கத்துக் கொடுக்கறது? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் சைல்ட் லேபரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா 14 இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே உங்களுக்கு பண்ண முடியாதுதான். 14 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? சோ அல்லது அடோலசன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம பண்ணணும்.
இப்போ எனக்கு வயசு 35 ஆச்சு. இப்போ என் உடம்பு உழைச்சினா என் முதுகு உடஞ்சே போகும் தான். அப்ப சர்க்கஸ் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி குழந்தைகளுக்கு எப்படி நாங்க பண்றது? அப்ப சின்ன குழந்தைகளை சர்க்கஸ்ல பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் அது சப்ஸ்டிகேட்டா நாங்க செய்ய முடியும். அப்ப சர்க்கஸ்ல குழந்தைகளை பயன்படுத்தலாமா பயன்படுத்தக்கூடாதா? இஃப் இட் இஸ் சோ, the child labor and regulation and prohibition act மேபி enact or not அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான். சோ இதுக்கான சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு டெசிஷன் கொடுத்தாங்க in the year of 2011 April 18 in its judgment has clearly explained it's also obviously belong to that all the children who are the circus or not அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இட்ஸ் நாட் a பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்க சர்க்கஸ் இருக்கீங்களா, சர்க்கஸ்ல பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்ல. இந்த சட்டம் constitutional view and constitutional provisions are belong to that all the children who has been belong to the age of 14. அப்ப நாங்க சர்க்கஸ் எப்படிதான் நடத்துறது? 14 வயசுக்கு மேல என்ன கத்துக்கிறாங்களோ அதை வச்சுதான் சர்க்கஸ் நடத்தி ஆகணும் அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்துறாங்க. ஐ ஹோப் தட் யூ கேன் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஸ், திஸ் இஸ் த டிஸ்கஷன். சோ ஒரு என்டையரா ஒரு என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து ஒரு ரீசன்ட் பிரசன்ட் ஃபேக்டை வச்சு அதோட பிரைமரி ஃபேக்டை வச்சு சோ கான்ஸ்டிடியூஷன் வியூ, கான்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரொவிஷன், இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வச்சு அழகா நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாமினேஷனை சோ ரொம்ப தைரியமா நம்ம எல்லாரும் எதிர்கொள்ளலாம். ஐ ஹோப் தட் த கிளாஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. எஸ், உங்களோட டவுட்ஸ், உங்களோட கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தா நீங்க ஏதாவது என்ன கேட்கலாம். Now the time for your my dear students for ask your queries and doubts. நான் ரொம்ப கடகடன்னு பேசிட்டே போறேன். உங்களுக்கு முதல்ல புதுசா உங்களுக்கு புரியாது. கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்து ரீட் பண்ணுங்க, கொஞ்ச நாள் நீங்க புரிய ஆரம்பிச்சிருவீங்க. எஸ், சோ அபிதான், ஹாஷினி அண்ட் ஆல்சோ சோபியா, சோ உங்களுக்கு புரியுதாமா நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு? புரிஞ்சதா? கிளாஸஸ் எப்படி இருந்தது? நல்லா இருந்துச்சு சார், புரிஞ்சது. தேங்க்யூ சோ மச்மா. இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, நீங்க மறுபடியும் கூகுள்ல போய் நிறைய தேடி எடுத்து, இப்ப நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் இல்லையா, என்சிஆர்டி புக்லாம் வச்சு பேசியிருக்கோம் இல்லையா. சோ சைல்டு லேபர் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட், சைல்டு லேபர் ஆக்ட் அண்ட் இட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைல்டா எழுதி என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க, நான் உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துறேன். யாராவது இங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பக்கத்துல இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேப்பர்ல எழுதி ஆபீஸ்ல என் ஒய்ஃப் ராஜகாலிட்ட சப்மிட் பண்ணிட்டு போங்க, சரிங்களா? அவங்க நைட் என்ன கொடுத்துருவாங்க, நான் கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துறேன். நாளைக்கு மார்னிங் நீங்க திரும்ப வாங்கிக்கோங்க. முடிந்தவரை வாட்ஸ்அப் கொடுக்குற நேரா பேப்பரா சப்மிட் பண்ணுங்க. வெளியில இருக்கவங்க மட்டும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல கொடுத்தா போதும், சரிங்களா? பேப்பரா கொடுத்தா கரெக்ட் பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். That's why I'm telling with you. Yes, it was nice talking with all of you. Thank you so much to everyone. Thank you. Thank you sir. Thank you, thank you. Thank you sir. Thank you.